This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. আই উইটনেসের কি অভিজ্ঞতা হয় সেটা আমরা জানি, প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন জঙ্গি হামলার দিন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শিউরে উঠছেন আব্দুল মজিদ। কে জানেন এই আব্দুল মজিদ? বৈশারঞ্জ ভ্যালি যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, এই নক্কারজনক ঘটনা, তার ঠিক উল্টো দিকে একটা কুড়ে ঘরে স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে থাকেন এই আব্দুল। সেদিন জঙ্গি হামলার পর তার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রাণ ভয়ে পর্যটকরা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেইটা আব্দুল দেখেছেন, তার পরিবারের লোকজন দেখেছেন, তারা সেখানকার বাসিন্দা। তার চোখের সামনে দেখছেন, তার সামনে যেটাকে মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয়, নৈসর্গিক একটা জায়গা রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে, পর্যটকরা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছেন। ভাবুন, এখনো সেই বিভীষিকার কথা তিনি ভুলতে পারেননি, তার মেয়েও ভুলতে পারেনি। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তার কাছ থেকে শুনুন। আমার সহকর্মী তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন, টিভি9 বাংলা শুনেছে, সেটা শুনুন। এই মুহূর্তে যে পরিবারের সঙ্গে এখানে রয়েছি তার চারপাশ জঙ্গল ঘেরা, পাহাড় ঘেরা এলাকা। তারা বলছেন যে এই জায়গা থেকে যদি এই পাশের পাহাড় এবং তারপরে যে জঙ্গল রয়েছে সেই জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে প্রায় 12 ঘন্টা থেকে 16 ঘন্টার বেশি সময় লাগবে শুধুমাত্র লে রোডে পায়ে हेंटे पहुंचते। तो पहाड़ी पीछे तक चली जाती है, इसके उस पार तो ये पहाड़ियाँ बीच में काफी दूर। जगह का नाम क्या है उस पार ये देखो, ये आड़ो वैली पड़ जाती है। और एक आदमी कुछ चलने वाला होगा, सुबह यहाँ 6 बजे चलेगा, शाम 6 बजे कहीं पहुँच पाएगा, नहीं तो इससे ज्यादा दूर है वो। এই পাহাড় ক্রস করার পরে যে এলাকা আসবে সেই জায়গা সম্পূর্ণভাবে বরফে ঘেরা, কোনো মানুষের পক্ষে সেই জায়গা দিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই জায়গা শুধুমাত্র জঙ্গল বা পাহাড় ঘেরা বললে পরে কার্যত কম বলা হয়। এই জায়গা সম্পূর্ণভাবে দুর্গম এবং অভেদ্য জায়গা। আর আমাদের ঠিক হাতের বাঁদিকে যে বাড়িটি রয়েছে, এই বাড়ি এই জায়গার বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী। এখানে এই পরিবার থাকেন, তারা এখানে খচ্চর চালান, ঘোড়া চালান এবং যারা এই এলাকা দিয়ে যান টুরিস্টরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং মেষ পালন করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনোদিন এই জায়গায় এই ধরনের কোনো ঘটনা তারা কোনোদিন দেখেননি। इधर से लोग भाग रहे थे। अच्छा, तमाम पब्लिक जो थी ऊपर टूरिस्ट थे, अच्छा, सिविल थे, जो काम करने वाले, घोड़े वाले, पौनी वाले थे। काफी लोगों को यहाँ से हमने उठाया है। अच्छा, जहाँ बाजू पकड़ा है, यहाँ कीचड़ से निकाल रहा है, क्योंकि नंगे पाँव भाग रहे थे ना। कहीं जूता कीचड़ में फंस गया तो फंस गया, किसी ने निकाला नहीं, कहाँ फेंका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चांद आदमी को यहाँ, चांद लेडीज को, बच्चों को, हम भी यहाँ पर बच्चे थे, उन्होंने सीट घिसाट कर हम लेके गए नीचे, वहाँ से एम्बुलेंस में डाला, कुछ को पानी पिला रहे। पहले कभी भी ऐसा हुआ था क्या? मैं ये 25 साल हो गए, कम से कम 25 साल से हमने कुछ नहीं देखा। आप इधर रहते हो? हम अभी रहते हैं इधर, कुछ नहीं देखा। बिल्कुल पीस एरिया था, टोटल पीस एरिया। यहाँ 9-10 बजे तक सर्दियों में के टाइम में टूरिस्ट चलता, तो आज की तो बात ही नहीं है। শুধু এই অংশের মানুষের জীবন জীবিকা নয়, এই অংশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন থমকে দিয়েছে একটি ঘটনা। আজ পর্যন্ত যারা এই দুর্গম এলাকায় থাকেন, এখান থেকে পাহাড়ি পথ বেয়ে পড়াশুনো করেন, তারা কোনোদিন এই ধরনের কোনো ঘটনা চোখে দেখেননি, কিন্তু আজকের পর তারা আবারও বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। आपका स्कूल इधर से कितना दूर है? यहाँ से है, गाड़ी में जाना पड़ता है। गाड़ी में जाना हाँ पड़ता है। अच्छा, तो कभी भी आपने ऐसा देखा है पहले? नहीं, ऐसा नहीं देखा है कभी भी। अच्छा, तो आप लोग तो जिधर रहते हो इधर तो लोग तो ज्यादा नहीं रहते, तो कोई डर वर नहीं लगता था? डर नहीं लगता है यहाँ पे कोई। लेकिन अभी तो थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, अभी तो लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी डर लग हाँ रहा जी। है। हाँ जी, तो आप तो कॉलेज इधर से जाना, तो स्कूल जाना तो वो सब बंद हो गए, सारे स्कूल बंद हो गए? कॉलेज सब कुछ बंद हो गए। अच्छा, हाँ जी, कब खुलेगा कोई पता नहीं? नहीं पता नहीं है अभी। तो आप क्या चाहते हो? कश्मीर में शांति तो रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ, शांति तो रहना चाहिए कश्मीर में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? ये तो कश्मीर को बिगड़ रहा है ना। हाँ जी, ये कश्मीर को बिगाड़ रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो? हम तो वकील बनना चाहते हैं। आप वकील बनना चाहते हो? अच्छा, বেস্ট অফ লাক हमारे तरफ से। ओके, थैंक यू। যেভাবে তারা মানুষকে মরতে দেখেছেন, এইভাবে কখনো মরতে, এইভাবে কখনো পালাতে, এই নির্জন এলাকার বুকে এতদিন থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনোদিন অভিজ্ঞতা হয়নি। পেহেলগাঁও বৈশারান থেকে ক্যামেরায় রাহুল সিংয়ের সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, টিভি9 বাংলা। সাংঘাতিক সেই পরিস্থিতি। এতদিন ধরে ভারত যে অভিযোগ তুলে গিয়েছে, এবার তাতে শিলমোহর দিল পাকিস্তান। এক প্রকার শিলমোহর একে বলবো, কারণ পাকিস্তানের খোদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খওয়াজা আসিফ কার্যত তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে গত 3 দশক ধরে জঙ্গিদের সমর্থন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইসলামাবাদ। তবে এর দায় আমেরিকা এবং পশ্চিমী বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তিনি।
আপনাদের আরো একবার বলি, এতদিন ধরে যে অভিযোগ ভারতের তরফ থেকে বারবার গিয়েছে, এবার তাতে শিলমোহর দিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের খোদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, যার নাম খওয়াজা আসিফ, কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে গত 3 দশক ধরে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ এবং দিনের পর দিন তাদের যেটাকে বলে ট্রেনিং দেওয়া, সেটা দিয়ে গিয়েছে ইসলামাবাদ। তবে এর দায় আমেরিকা এবং পশ্চিমী বিশ্বের উপরও চাপিয়েছেন তিনি।